Hello students, in this video I'll be explaining all the lessons from examination perspective, that is second year third semester essays. Okay, so important essays will be covered in this. We do not have a proper model question paper yet, so we'll be going by the earlier question papers in which we used to have essays of 15 marks. So I have given summaries of each and every lesson here. We'll discuss it once quickly so that it will be helpful for you to prepare for your semester exams. సో మనకి ఎక్కువ టైం కూడా లేదు, హార్డ్లీ ఒక వారం టైం ఉంది. సో క్లాస్కి వచ్చిన పిల్లలంతా మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనేది అనుకుంటున్నాను. సో వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ హూ డు నాట్ రెగ్యులర్లీ కమ్ టు colleges also. They may be doing their part-time jobs and all. So if you haven't attended any particular class, this may be helpful for you. So in this particular video, I'll be dealing with all the lessons which are there in the third semester textbook. So first, I'll be talking about O Captain, My Captain. So this poem is written by famous American writer Walt Whitman. So quickly I'll be going through the summary. I'll not be explaining in detail. If you want detailed explanation, you can go to individual videos of these poems and lessons. So in this, only from the examination perspective, I'll be just talking about what is given here in the PDF. O Captain, My Captain is written by one of the greatest American poets, Walt Whitman, in 1865. Walt Whitman, 1819 to 1892, was an American poet, essayist and journalist. The verse collection Leaves of Grass is Walt Whitman's best known work. This poem is taken from the above collection and is one of the Walt Whitman's famous poems. So మనం ఏ ఎస్సే రాసినప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లో ఆథర్ గురించి ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ రాస్తే మంచి ఇంప్రెషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఓ క్యాప్టెన్ మై క్యాప్టెన్ అనేది అమెరికన్ పోయిట్, చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి అమెరికన్ పోయిట్ వాల్ట్ విట్మాన్ 1865లో రాశారు అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఆయన 1819లో జన్మించారు అండ్ హీ డైడ్ ఇన్ 1892. ఆయన ఒక పోయెట్ అనేది కాకుండా ఒక ఎస్సేయిస్ట్ అనే లెవెల్లో కూడా చాలా ఫేమస్ అయ్యారు. హీ వాజ్ ఆల్సో అ ఫేమస్ జర్నలిస్ట్. ఆయన కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్, దట్ ఈస్ లీవ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ అనేది చాలా ఫేమస్. సో ఈ పోయమ్ ఓ క్యాప్టెన్ మై క్యాప్టెన్ అనేది కూడా లీవ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ అని నుంచి తీసుకొచ్చి మనకు మన టెక్స్ట్ బుక్లో పెట్టారు. Now we'll go to the next paragraph. The poem is an elegy to the speaker's recently deceased captain. The people are celebrating the safe and successful return of their ship. It is not sheep, it is ship, but crying over the loss of its great leader. The poem is symbolic in nature, talking about the assassination of the 16th President of America, Abraham Lincoln, by the end of the American Civil War. So, ee poem lo actually there is a one basic level of story and there is some symbolic meaning also associated with it. సో బేసిక్ లెవెల్లో ఏంటి అంటే, ఒక షిప్ చాలా దూరంగా పోయిన తర్వాత, జర్నీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ షోర్కి వస్తుంది. సో ఆ డిఫికల్ట్ జర్నీ అంతా ఓవర్కమ్ చేసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ నేటివ్ ప్లేస్కి వచ్చారు అనేది ఒక బేసిక్ లెవెల్లో పోయంలో చెప్తున్నారు. కానీ ఆ బేసిక్ ఐడియా కాకుండా సింబాలిక్గా దీనికి చాలా డీప్ అయినటువంటి ఒక మీనింగ్ ఉంది. సో ఈ పోయం రాసిన టైంలో యాక్చువల్లీ అమెరికన్ సివిల్ వార్ అనేది అయిపోయింది. సో అమెరికన్ సివిల్ వార్లో అమెరికా విన్ అవుతుంది. ఓకే, దే విల్ బీ ద విన్నర్స్. కానీ ఆ సివిల్ వార్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఆ సివిల్ వార్ది గ్రేటెస్ట్ లీడర్, అమెరికన్ గ్రేటెస్ట్ లీడర్ అనేది 16th ప్రెసిడెంట్ అబ్రహాం లింకన్. ఓకే, సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వార్ హీ వాజ్ మర్డర్డ్, హీ వాజ్ అసాసినేటెడ్. సో అది చాలా
సాడెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ కదా. సో అది డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయకుండా లీడర్ని క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకొని వాల్ట్ విట్మెన్ ఈ పోయిటరీ రాస్తున్నారు. The poem begins by saying that the difficult and fearful journey is over. The ship has survived every storm and journey has become a huge success. People are rejoicing the success, but the speaker is not able to be happy as the captain of the ship has lost his life in the hard journey. The ship has come safely to the shore. The difficult journey is over, but the price they have to pay for the victory is the life of their beloved captain. So our journey అనేది అయిపోయింది, వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న థ్రెట్ అంతా ఓకే, నౌ దే ఆర్ సేఫ్ అండ్ దే ఆర్ బ్యాక్ టు ద షోర్. కానీ వాట్ ఈస్ ద సాడ్ థింగ్ దట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ దెమ్, their captain is no more, the beloved captain is not alive. So they have turned victorious, but then the main reason for the victory, that is their beloved captain, is no more alive. The speaker asks the captain to wake up from his sleep and listen to the bells ringing and trumpets playing to denote the success of the war. People have gathered to welcome their captain. They are waving the flag and playing music for him. They have brought bouquets and wreaths with ribbon to give him a grand welcome. The crowd is cheering for the captain. However, the captain is lying dead. So ship paina captain chanipoyaru, akkada padukoni unnaru. But this person, the writer, is not able to digest the fact that the captain is dead. So he is trying to wake the captain up, but the captain is not responding. People all over America or all over the land is rejoicing because of their victory in the war or the victory in their journey. కానీ ఆ విక్టోరియస్నెస్ అనేది ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు ఎవరు, ఈ పోయిట్, బికాస్ ఆయన ఫేవరెట్ లీడర్ అయినటువంటి అబ్రహాం లింకన్ చనిపోయారు, ఆయనని మర్డర్ చేశారు. The speaker is not ready to accept that their leader is dead. He hopes that the captain will come back to life. The speaker requests the captain to rise up as people are enjoying and waiting to have a look at their captain. So, ఆయన చనిపోయారు అనేది అసలే యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు, ఎందుకంటే సడన్ డెత్ కదా, ఒక డిసీజ్ వచ్చినాక చనిపోలేదు, సడన్గా ఎవరో చంపేశారు, మర్డర్ చేశారు, కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. హీ ఈస్ స్టిల్ థింకింగ్ దట్ హీల్ కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్. కానీ captain does not respond. He is cold and dead. His lips are pale and unmoving. He doesn't feel the speaker's touch. Speaker cannot enjoy with the people outside. He moves towards the fallen captain and mourns over the loss. కానీ రియాలిటీ అనేది రియాలిటీ, మనం చనిపోయిన ఒకరు రిటర్న్గా లైఫ్కి వస్తుంది అనేది అనుకుంటే అట్లా జరగదు కదా. హీ ఈజ్ లైయింగ్ కోల్డ్ అండ్ డెడ్. హిస్ లిప్స్ ఆర్ పేల్. హీ ఈజ్ ఆల్రెడీ డెడ్. సో దెర్ ఇస్ నో హోప్, హీల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్. కానీ మనం ఆ స్టేట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అదొకటే ఇంకా ఉంది. సో స్పీకర్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్. ఇంత పెద్ద ట్రాజడీ జరిగినప్పుడు ఆ విక్టరీ అనేది కూడా గుర్తుండదు కదా, దాంట్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి కూడా అసలే కావట్లేదు. ఈవెన్ యాజ్ ద పోయమ్ ఓ క్యాప్టెన్ మై క్యాప్టెన్ సెలబ్రేట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ సివిల్ వార్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎలిజీ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ అబ్రహాం లింకన్. ఎలిజీ అంటే ఒకరు చనిపోయిన తర్వాత అది గుర్తు చేసుకొని ఒక పోయం రాస్తే దానికి ఎలిజీ అనేది చెప్తారు. Victory and loss are thus closely connected throughout the poem. Celebration of victory are troubled by sadness. So complete success అనేది రావట్లేదు, ఎందుకంటే ఆ సక్సెస్ది ఏది షాడో అవుతుంది, సాడ్నెస్, ట్రాజడీ, మర్డర్ ఆఫ్ అబ్రహాం లింకన్, అసాసినేషన్ ఆఫ్ అబ్రహాం లింకన్ అనేది ఆ జాయ్ని షాడో చేస్తుంది. So both joy and loss are interconnected in this particular poem. So I hope I have explained this poem in a very simple manner, a very basic explanation, so which will help you to prepare for the exam in another 3 or 4 days. Next is the summary of the prose Mallika Srinivasan. So next in unit 1 you have the prose Mallika Srinivasan. So Mallika Srinivasan anedi Indian entrepreneur. She is an Indian industrialist who currently acts as the chief executive officer of Tractors and Farm Equipment Organization. So there is an organization in India which is called TEFE, that is Tractors and Farm Equipment. So this organization produces farm equipments, the equipment which is farming, and also they make tractors. So our company the CEO anedi evaru Mallika Srinivasan. She is a very famous woman
entrepreneur. A first Business Woman of the Year award was given to her by Economic Times and the Entrepreneur of the Year in the field of manufacturing from Ernst and Young. So చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి ఉమెన్ బిజినెస్ ఉమెన్ ఆమె పేరు మల్లికా శ్రీనివాసన్. ఆమె టెఫే అనే కంపెనీది CEO. మీకు చాలా అవార్డులు వచ్చినాయి. దాంట్లో మెయిన్ అయినటువంటి అవార్డు ఫస్ట్ బిజినెస్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ గివెన్ బై ఎకనామిక్ టైమ్స్ and the second Entrepreneur of the Year award given by Ernst and Young. She has been given the title Tractor Queen by media due to her success in the tractor industry. So మామూలుగా ఉమెన్ ఎక్కువ లేని ఇండస్ట్రీ కదా ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ అనేది. సో దాంట్లో ఒక ఉమెన్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఆమెని ట్రాక్టర్ క్వీన్ అని మీడియా మొత్తం పిలుస్తుంది. మీడియా హ్యాస్ ఆల్సో ర్యాంక్డ్ హర్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్. Mallika was born on 19th November 1959 in Chennai. Her father is a great business person. She grew up listening to his informal discussions on business. She pursued an MA in econometrics from Madras University, disregarding her father's interest. She married Venu Srinivasan, chairman of TVS Motor. She did her MBA from Wharton School of the University of Pennsylvania. Mallika's mother looked after her daughter while she was studying in America. So her father is a very famous businessman. He actually started the company Tefe. He didn't want her to study MA econometrics, but then it was her interest. She went to Madras University to study MA. After that she got married to Venu Srinivasan. Venu Srinivasan అనేది టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీది హెడ్. మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆమెకు MBA చేయాలని ఉంటే ఆమె వాటన్ స్కూల్లో పెన్సిల్వానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి MBA చేశారు. అప్పుడు ఆమెకు ఒక పాప ఉంది. ఆ పాపను చూసుకోవడానికి ఎవరు వెళ్ళారు? మల్లికా శ్రీనివాసన్ది అమ్మ. వాళ్ళతో పాటు అమెరికాకి వెళ్ళిపోయారు. Mallika joined Tefe, one of her father's high-profile companies, in 1986. So after coming from Pennsylvania, she joined Tefe. Father the company joined in the 1986 lo idantha jarugutundi. It's not now. It's a little earlier. Mallika's father had established a great business without any degree, so he wanted her to do something remarkable and was not impressed by her education. Mallika was disappointed but continued to work in the family business. She began to put her knowledge in use and the company began to grow. So ఈయనకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆమె ఎడ్యుకేషన్ని పెద్దగా నమ్మలేదు. ఆమె MA చేయాలంటే కూడా ఆయనకు పెద్దగా ఇష్టం లేకుంటే అమెరికాలో పోయి చదివి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన పెద్దగా ఏం పట్టించుకోలేదు. వాళ్ళ కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో ఈమె కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. ఈమె అమెరికా నుంచి చదివి వచ్చింది అనేది ఆమెకి ఏం VIP ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో నువ్వు లైఫ్లో ప్రాక్టికల్గా ఏమైనా చేసి చూస్తే నేను నమ్ముతాను, నీ ఎడ్యుకేషన్ని నేను నమ్మను అనేది ఆయన బిలీఫ్. ఎందుకంటే ఆయన ఫౌండేషన్ స్టేజ్ నుంచి ఇంత పెద్ద స్థాయికి వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకు ప్రాక్టికల్గా చేసేది మాత్రమే ఆయన నమ్ముతాను. As times passed, her responsibilities increased and her father showed more and more trust in her abilities. So she was very capable. So she was able to show a remarkable change in the company's production. So appudu her father started trusting in her abilities. She began to make Tefe a modern technology-oriented company. In 1960, when the company was founded, its quota was 7,000 tractors a year. In 2012, the company was capable of making that 7,000 tractors in 15 days. So 1960లో వాళ్ళు ఒక ఇయర్లో 7,000 ట్రాక్టర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 2012 అయ్యే వరకు ఈమె సపోర్ట్లో మల్లికా శ్రీనివాసన్ది సపోర్ట్లో ఈ 7,000 ట్రాక్టర్స్ అనేది వాళ్ళు 15 డేస్లో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయింది. బికాస్ షీ మేడ్ ఇట్ ఎ టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ కంపెనీ. వెన్ షీ జాయిన్ ద కంపెనీస్ టర్న్ ఓవర్ ప్రాఫిట్ వాస్ 86 crores. By 2010 she was able to raise it to 5,800 crores. So she is a very successful business woman అనేది మనకు అర్థమైంది. ఆమె పాలసీస్, ఆమె ప్రిన్సిపల్స్, టెక్నిక్స్, టెక్నాలజీ, నాలెడ్జ్ అంతా యూజ్ చేసుకొని ఆమె కంపెనీది టర్న్ ఓవర్ చాలా ఎక్కువ చేశారు. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్, Mallika Srinivasan made decisions that were beneficial to the company. When sales began to fall, she insisted on research and development so that when market recovered, new models could roll out and
challenge their competitors' products. So అందరూ డల్గా ఉన్నప్పుడు రిసెషన్ వచ్చిన టైంలో మల్లికా శ్రీనివాసన్ కొత్త ఐడియాస్ తీసుకొచ్చి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. సో అట్లా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ కంపెనీకి మళ్ళీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో మిగతా కంపెనీస్కి అంతా ఆ టైంలో రిసెషన్ టైంలో ఏం పెద్దగా ప్రాఫిట్ లేకుంటే, కానీ దిస్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ వాజ్ ఏబుల్ టు మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ innovative ideas. Mallika did experience major trials during the company's explosive growth. In the late 2000s, her father passed away. Her father had been her anchor and her rock, nudging her in the right direction. Months after her father's death, her sister passed away. In 2008, her mother passed away. She lost her family she had grown up with, but she managed taking the burden of the family business with dignity and grace. So, ఆమె సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ అయినందుకు ఆమె లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ లేదు అనేది ఏం అనుకోకండి. ఆమె లైఫ్లో కూడా మనకంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆమె గ్రోత్ స్టేజ్లో ఆమె ఫ్యామిలీలో ఉన్న అన్ని మెంబర్స్ చనిపోయారు, కానీ షీ వాజ్ నాట్ టేకెన్ అబ్యాక్, షీ వాజ్ నాట్ స్టక్ there. She was able to overcome the grief and then move forward in her life because she had the burden of the family business on her head and she has to bring out it gracefully. So she was able to do that with dignity and grace. So we are done with the second lesson, Mallika Srinivasan. Now we'll move on to the third one, Solitary Reaper, poem written by William Wordsworth. William Wordsworth was an English romantic poet. రొమాంటిక్ పోయట్ అంటే మనం సినిమాలో చూసినటువంటి రొమాన్స్ కాదు, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ నేచర్. సో 17th 18th century ఆ టైంలో బ్రిటిష్ లిటరేచర్లో దెర్ ఇస్ దిస్ పీరియడ్ కాల్డ్ రొమాంటిసిజం. దాంట్లో ఎర్లియర్ రొమాంటిక్ పోయట్స్, లేటర్ రొమాంటిక్ పోయట్స్ అనేది ఉంది. అప్పటి వరకు ఉన్న రైటర్స్ అంతా కింగ్స్, క్వీన్స్, క్లాసికల్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేసింటే నార్మల్ పీపుల్ గురించి, ఫార్మర్స్ గురించి, ఆర్డినరీ పర్సన్ గురించి వర్డ్స్వర్త్ అలాంటి వాళ్ళు పోయం రాశారు. అందుకే వాళ్ళ పీరియడ్లో రొమాంటిసిజం అనేది చెప్తున్నారు. అప్పుడు వరకు ఉన్న పీరియడ్ క్లాసికల్ పీరియడ్, నియో క్లాసికల్ పీరియడ్ అనేది తర్వాత వీ హ్యావ్ రొమాంటిక్ పీరియడ్. సో ఈ పోయం సాలిటరీ రీపర్ అనేది ఇట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ 1807. The speaker of this poem sees a young woman from the Scottish Highlands singing as she reaps in the grains in her field. She tells readers that they must either stop here and listen or pass by gently so as not to disturb her and her song. The woman works alone, cutting and binding her crop, and the song she sings is rather sad. It fills the entire valley where she works. So మన తెలంగాణలో కూడా ఒక్కొక్క వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వర్క్కి రిలేట్ అయినటువంటి పాట పాడుతాం కదా, ట్రెడిషనల్గా ఉన్న సాంగ్స్. సో ఆ ట్రెడిషనల్గా ఉన్న సాంగ్స్కి ఒక బీట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ బీట్ ఉంటే తప్పకుండా మన వర్క్ కూడా ఏమవుతుంది, ఫాస్ట్గా చేయడానికి అవుతుంది. సో ఈ సాలిటరీ రీపర్, సాలిటరీ అంటే ఒంటరిగా ఉన్న రీపర్. రీపర్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ రీప్స్ grass or reaps crops in her field. ఓకే, సో ఆమె క్రాప్ అంత గ్రెయిన్స్ అంతా కట్ చేసేటప్పుడు ఒక పాట అనేది పాడుతుంది. ఆ పాట వింటే అదొక హ్యాపీ సాంగ్ అనేది కాదు, ఇట్ ఈస్ అ రాదర్ సాడ్ సాంగ్, కానీ చాలా మంచిగా పాడుతుంది. ఆ పాట ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎకోయింగ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. The speaker claims that no nightingale has ever sounded so welcome to weary travelers in Arabian sands. ఆమె పాట ఎంత మంచిగా ఉంది అంటే మీరు అరేబియన్ శాండ్స్లో పోయి చూస్తే కూడా అక్కడ కుక్కూ బర్డ్ పాడినది కంటే మంచిగా మెలోడియస్గా ఈమె పాడుతుంది. When they hear this bird, they know they will get to stop for the night and rest. The cuckoo has never thrilled any sailor as much as this woman's voice. సో ఏ బర్డ్తో బ్యూటిఫుల్గా పాడిన కుక్కూ బర్డ్తో కంపేర్ చేస్తే కూడా ఆ బర్డ్ కంటే మంచిగా ఎవరు పాట పాడుతుంది, ద సాలిటరీ రీపర్ పాట పాడుతుంది. ఆమె సాంగ్ అంతా క్యాప్టివేటింగ్గా ఉంది. హీ ఈస్ సింప్లీ క్యాప్టివేటెడ్ బై హర్ సాంగ్. ద ఉమన్ సాంగ్ ఫీల్స్ ఇన్క్రెడిబ్లీ వెల్కమ్ టు హిమ్, ఆఫరింగ్ హిమ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్. The speaker cannot understand the words of the song that the woman sings, as he wishes that someone could tell him. He thinks for a while on what the subject of the sad song could be. He is thinking that it might be a remembrance of some tragic long past war. It could also be a description of something more modern and usual.
could also emphasize some real sorrow or pain felt by the singer that could be felt again in future. సో ఆమె పాట చాలా మ్యూజికల్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఆమె పాటలో ఉన్న థీమ్ ఏంటి అనేది గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నారు. హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ ఈస్ సింగింగ్. He's not able to get the meaning of the song, but then he's trying to imagine what might be the theme of the song. So it can be something of a tragic long past war. ఎప్పుడో అయిపోయిన యుద్ధం గురించి ఆమె పాడుతుంటుంది కావచ్చు, లేదంటే అందరికీ తెలిసిన ఏదో ఒక పర్టికులర్ థీమ్ గురించి ఆమె పాడుతుంటుంది కావచ్చు. కానీ ఆ టోన్ వింటే మాత్రం అదొక సాడ్ సాంగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఇట్ క్యాన్ బీ అబౌట్ హర్ డైలీ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఏంటి అనేది క్లియర్గా అర్థం కావట్లేదు. వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్, the Scottish woman sings the song as if it could never end. సో ఆమె పాట ఎట్లా ఉంది, చాలా బాగుంది. అది అసలే అయిపోదు అన్నట్టే అనిపిస్తుంది. సో అది అయిపోతే కూడా ఆయన మైండ్లో ఇంకా పాడుతూనే ఉంటుంది కదా. మనం ఒక మంచి పాట వింటే ఆ పాట స్టాప్ అయిన తర్వాత కూడా ఇట్ రెవర్బరేట్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ కదా. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ హిమ్. హీ వాచెస్ హర్ సింగింగ్ ఓవర్ హర్ వర్క్ ఓవర్ ద బెండింగ్ sickle for quite some time. He is remaining absolutely still all the while so as not to disturb her or a song. సో ఆయన చాలా సైలెంట్గా, స్టిల్గా, స్టన్గా ఆ పాట వింటున్నారు. ఆయన అసలే కదలట్లేదు. కదిలితే ఆమెకి ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందేమో అనేది ఆయన బాధ. ఆ సాంగ్ చాలా మంచిగా ఉంది. హీ డజంట్ వాంట్ టు మూవ్ అవే సో దట్ హీ మిస్సెస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్. ఫైనలీ హీ క్లైంబ్స్ ద హిల్ టు లీవ్ హర్ వ్యాలీ, బట్ యాజ్ హీ డస్ సో హీ కంటిన్యూస్ టు క్యారీ ద మ్యూజిక్ ఫర్ హిమ్ with him for a long time. Even after he can no longer actually hear the song, it remains in his heart. సో ఆయన చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ పాట ఆయన హార్ట్లో పాడుతూనే ఉంది. The beauty of the Solitary Reaper song has imprinted himself on the speaker's memory. The speaker feels that the song speaks to some truths about nature and human existence. Now let's quickly move on to the next lesson, that is Stephen Leacock's How to Live to be 200 years వరకు ఎలా బ్రతకాలి అనేది గురించి చాలా హ్యూమరస్గా, సెటారికల్గా స్టీఫెన్ లీకాక్ ఒక ప్రోస్ పీస్ రాశారు. ఇది ఒక ప్రోస్ అలా అనిపించదు మీకు, చాలా ఫన్నీగా ఉన్న ఒక స్టోరీగా అనిపిస్తుంది. సో ఈ హ్యూమరస్ ఎస్సేలో జిగ్గిన్స్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నారు. హీ ఈస్ వెరీ హెల్త్ కాన్షియస్, హీ ఈస్ వెరీ యంగ్, హీ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్, బట్ దెన్ హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ లాంగ్. సో రైటర్ది ఒపీనియన్ ఏంటి, మనం ఒక రెగ్యులర్ కేర్ ఫ్రీ హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తే మనం ఇంకా ఎక్కువ ఇయర్స్ బ్రతుకుతాము. కానీ ఈయన చాలా కాన్షియస్ అయినందుకు మేబీ హీ హ్యాడ్ సమ్ ఇన్హెరెంట్ స్ట్రెస్ ఇన్ హిస్ మైండ్ అండ్ దట్ మే బీ ద రీజన్ ఫర్ హిస్ ఎర్లీ డెత్. హీ ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్లీ, yet Jiggins died in his youth and could not see his old age. The writer satirizes all those people who are obsessed by the idea of being strong and healthy. He is of the view that physical fitness and health cannot postpone the death. One has to die at an appointed time. One should be worried about his health. One should take care of himself but not pre-plan in hard and daily exercises. ఒక్కరు వాళ్ళ హెల్త్ గురించి కాన్షియస్గా ఉండాలి, కానీ దట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ లిమిట్. ఎక్కువ కాన్షియస్ అయితే ఏమైపోతుంది, ఇట్ బిల్డ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇన్ యువర్ back of the mind. So that will create a lot of tension, and without knowing only you will be under stress. Life, according to Stephen Leacock, is a heavenly gift and one should enjoy it without being obsessed by useless habits and activities. Leacock tells that Jiggins, the health maniac, used to take a cold bath every morning so as to open his pores. Inadanta strange habits. Aina pores, sweat వచ్చే pores open అవ్వడానికి ఆయన కోల్డ్ బాత్ వేసుకుంటుంది, తర్వాత హాట్ బాత్ వేసుకుంటుంది, ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు క్లోత్స్ వేర్ చేసే ముందు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది, విండో దగ్గరకు పోయి ఫ్రెష్ ఎయిర్ రావాలని ఆయన అక్కడ నిల్చుకొని చాలా లాంగ్ బ్రెత్స్ తీసుకుంటుంది సో యాజ్ టు ఎక్స్పాండ్ హిస్ లంగ్స్. సో షర్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తుంది, డ్యూటీ అవర్స్ తర్వాత ఆఫీస్లో కూర్చున్న టైంలో ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇంటికి రాత్రి వచ్చిన తర్వాత బ్రెయిన్
క్లియర్ అవ్వడానికి ఆయన ఏంటి శీర్షాసనం అలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది. సో ఈ కంటిన్యూస్ ఎక్సర్సైజెస్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ so much of stress to his body. So he died at an early age. He died earlier than other men who did not practice regular exercise as giggins. So many youngsters are health maniac. They like to walk barefoot. So ఇప్పుడున్న సొసైటీలో చూస్తే కూడా చాలామంది చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ హర్డ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూస్ కదా, టెన్నిస్ ఆడుతున్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయారు. సో అప్పటి వరకు టెన్నిస్ ఆడలేని వ్యక్తి 40 ఏజ్ ఉన్నప్పుడు పోయి సడన్గా టెన్నిస్ ఆడితే ఏమవుతుంది, కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో జిమ్లో కొలాప్స్ అయి చనిపోయారు. ఇలాంటి న్యూస్ మనం చాలా వింటున్నాం కదా. సో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఏంటి, స్లోలీ మనం స్టార్ట్ చేసుకొని మన బాడీకి అలవాటు అయితే కొంచెం కొంచెంగా అది ఎక్కువ చేసుకొని రావాలి. అట్లా కాకుండా అన్నీ ఒకేసారి చేస్తే ఏమైపోతుంది, బాడీకి అది అడ్జస్ట్ అవ్వదు. సడన్గా యూ విల్ హ్యావ్ హార్ట్ అటాక్ అండ్ యూ విల్ డై. స్టీఫెన్ లీకాక్ హ్యూమరస్లీ గివ్స్ అస్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్. వీ షుడ్ నాట్ కేర్ మచ్ అబౌట్ గెటింగ్ ప్యూర్ అండ్ సో కావాలని అనుకొని చాలా చేస్తే ఏమవుతుంది, అది కూడా డిసడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు అవుతుంది. వీ షుడ్ డైవర్ట్ అవర్ అటెన్షన్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ కేర్ and attend to the enjoyment of like a carefree person. సో మంచి ఫుడ్ తినాలా, వాకింగ్ చేయాలా, బేసిక్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఉండాలా, ఎంజాయ్ చేయాలా, లైఫ్ ప్లెజర్ ఉండాలా. స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటేనే చాలా రోగాలు తగ్గుతుంది. యూ విల్ బికమ్ హెల్దీ ఆటోమేటిక్లీ. నెక్స్ట్ ఇస్ La Belle Dame Sans Merci. This is a French title of the poem written by John Keats. John Keats అనేది later romantic poet. సో ఆయన ఫేమస్ పోయమ్స్ అయితే ఓడ్ టు అ నైటింగేల్ అనేది ఒకటి, ఓడ్ ఆన్ అ గ్రీషియన్ ఎర్న్ అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పోయమ్. సో ఈ టైటిల్ది మీనింగ్ ఏంటి, ద బ్యూటిఫుల్ లేడీ విదౌట్ మర్సీ అనేది. సో ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ. సో ఈ లవ్ స్టోరీలో ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఆర్ 2 క్యారెక్టర్స్, ద లేడీ లవ్ అండ్ ద మేల్ లవర్. సో మేల్ లవర్ అనేది నైట్ ఎట్ ఆర్మ్స్, హీ ఈజ్ అ వెరీ బ్రేవ్ సోల్జర్, హీ హ్యాస్ ఫాట్ సో మెనీ వార్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ హీ కమ్స్ టు హిస్ love story, his lady love cheats him and goes off. So after this cheating happens, he is lost. He becomes desolate lover, very desperate, and he is lost. He weeps, he walks here and there without any aim. He just loiters, his face becomes pale. So the speaker notices him at this sad state and he asks, what happened to you? You are a very brave soldier. What has made you come to this state? Why have you become so sad? So what is the reason for your sadness? అప్పుడు ఏమవుతుంది, నైట్ ఎట్ ఆర్మ్స్ సోల్జర్ చెప్తారు, నేను ఇంత బాధలో ఉన్నాను, దానికి రీజన్ అనేది ఒక లేడీ, నేను ఆమెతో లవ్లో ఉంటే కానీ ఏంటి ఆమె నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దాట్. సో దాట్ హ్యాస్ మేడ్ మీ ఇన్ దిస్ pathetic state. He says that he met a beautiful lady in the meadows. The knight believed that the lady was a child of fairy. There was something supernatural about the woman. She had wild eyes. She looked unpredictable to the knight. So anni filmyga undi, aame చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. He was very much attracted to her. He was head over heels in love with her. So అన్ని మంచిగానే జరిగింది. Knight was in love with the woman. He showered her with lot of gifts. So he wanted to impress her. So he gave a lot of gifts to her. He presented her with a garland, wreath for her head, bracelets. So anni gifts anta icharu vallu. They were in love with each other. Knight also takes the lady for a ride on a horse. As the lady delicately rides his horse, she sings a fairy song. So very pleasant, very nice time. Both of them are enjoying. The lady also gives the knight 3 sweet gifts. Aame kuda return gifts istundi. Lady expresses her love. She says that she also loves him. So వీళ్ళంతా they express their love. They engage in love making. The lady silences the knight by lulling him to sleep. In his sleep, the knight dreams of men, పేల్ కింగ్స్ అండ్ ప్రిన్సెస్. సో వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత ఈ నైట్కి కొన్ని డ్రీమ్స్ అనేది వస్తుంది, ఈ సోల్జర్కి కొన్ని డ్రీమ్స్ వస్తుంది. అదంతా మంచి డ్రీమ్స్ కాదు, వీళ్ళ లైఫ్ అంతా చాలా కలర్ఫుల్గా, చాలా డ్రీమీగా, మంచిగా, బ్యూటిఫుల్గా, ఫిల్మీగా ఉంది. కానీ ఆయన పడుకున్న తర్వాత ఆయనకు వచ్చిన డ్రీమ్స్ అంతా కొంచెం స్కేరీగా ఉంటాయి. ఆ డ్రీమ్స్లో కొంతమంది ప్రిన్స్, కొంతమంది కింగ్స్ అంతా వచ్చారు. వాళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారు, నీతో పాటు ఉన్న లేడీతో కొంచెం కాషియస్
సీరియస్గా ఉండాలి, అంత మంచి లేడీ కాదు ఆమెతోనే మేమంతా ఈ స్థాయికి వచ్చాము అనేది చెప్తున్నారు. దే ఆర్ ఆల్ వెరీ పేల్, దే ఆర్ ఆల్ వాండరింగ్, దే ఆర్ ఆల్ లాస్ట్. సో ద రీజన్ ఫర్ their pathetic state is also this beautiful lady. సో వాళ్ళందరినీ ఆమె లవ్ చేసుకొని వదిలేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ స్టేట్కి వచ్చారు. సో నీ స్టేట్ కూడా అట్లనే అవుతుంది, అందుకే నువ్వు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండు అని వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ అంత మంచి ఎంజాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి వార్నింగ్ ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా? ఆయన అసలే ఏం పట్టించుకోలేదు. కానీ ఆయన లేచిన తర్వాత చూస్తే ఏమైంది, ఆమె ఆయనని వదిలేసుకొని వెళ్ళిపోయింది. సో హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దాట్ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లవ్ విత్ హర్. సో హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు పార్ట్ విత్ హర్. The night was carried away by the beauty and sweet nature of the lady and he was cheated in the end. సో ఆమె క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది ఆయనకు అసలే తెలియదు, ఏం జరుగుతుంది అనేది లేదు, ఆయన ఒక మాయలో ఉన్నట్టు అయిపోయింది. ఫైనలీ ఆమె పోయిన తర్వాత హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇలియాస్. ఇలియాస్ అనేది లియో టాల్స్టాయ్ది రష్యన్ రైటర్. హీఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ రష్యన్ రైటర్. ఆయన ఫేమస్ రైటింగ్ ఒకటి వార్ అండ్ పీస్ అనేది, ఇంకొకటి అన్నా కర్నీనా అనేది. సో ఈ షార్ట్ స్టోరీలో ఆయన ఒక ఫేమస్ మారల్ అనేది చెప్తున్నారు. సో ఈ షార్ట్ స్టోరీలో ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఇలియాస్ అనేది యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద స్టోరీలో ఒక చాలా పువర్ అయినటువంటి పర్సన్. ఆయన ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు ఇలియాస్ది మ్యారేజ్ అయింది, కానీ ఫాదర్ ఆయనకు పెద్దగా ప్రాపర్టీ ఏమి ఇవ్వలేదు. Ilyas had only 7 mares, 2 cows and about a score of sheep. సో మినిమం ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు. ఆయన ఆ స్థాయి నుంచి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసుకొని రిచ్ అయ్యారు. హీ అండ్ హిస్ వైఫ్ వర్క్డ్ మార్నింగ్ టు నైట్, రైజింగ్ ఎర్లియర్ దెన్ అదర్స్ అండ్ గోయింగ్ లేట్ టు బెడ్. సో ఆయనకు చాలా మనీ అక్వైర్ చేయాలని ఉంటే, చాలా వెల్త్ ఎక్వైర్ చేసుకోవాలని ఉంటే, అట్లా వెల్త్ ఎక్వైర్ చేస్తే నాకు ఒక హ్యాపీ లైఫ్ అనేది దొరుకుతుంది అనేది ఆయన అనుకున్నారు. సో దానికోసం ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ ప్రొడక్టివ్. సో హీ వాజ్ ఏబుల్ టు అక్వైర్ గ్రేట్ వెల్త్. ఆయన 200 హార్సెస్ అనేది తీసుకున్నారు, 150 హర్డ్ ఆఫ్ క్యాటిల్స్ అనేది వచ్చింది, 1200 షీప్ అనేది వచ్చింది. సో ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత ఆయన లైఫ్ చాలా ఎన్వియబుల్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అయింది. ఆయన దగ్గర ఉన్న నేబర్స్ అంతా ఈయన లైఫ్ ఇంత మంచిగా, ఆయన హార్డ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత చాలా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అయింది, హీ మస్ట్ బీ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేది వాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ ఈయన లైఫ్ ఏమైంది, కొన్ని డేస్ తర్వాత he came back to a poor state because of the circumstances. He had 3 children, 2 sons and 1 daughter. When he was poor, his sons worked with him. కానీ ఆయన చాలా రిచ్ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఏం చేశారు, వాళ్ళు పెద్దగా కష్టపడలేదు కదా, వాళ్ళు ఇదంతా యూజ్ చేసుకొని అన్ని వెల్త్ పోగొట్టుకున్నారు. He gave his sons houses and cattle. His wealth decreased since many of the sheep died due to disease. He began to sell. So అంతా రివర్స్ అయిపోయింది, మళ్ళీ పావర్టీకి వెళ్ళిపోయింది. Their neighbor Muhammad Shah took pity of Ilyas. He was neither rich nor poor. He lived a very comfortable life. He remembered the hospitality of Ilyas and helped him. He asked Ilyas to come and live in his place so that in summer he can work in the lemon garden and in winter he can feed his cattle. So ఈయన ఇలియాస్ చాలా మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన నేబర్స్ని, ఆయన రిలేటివ్స్ని, ఇంట్లో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ మంచిగా చూసేవాడు. అందుకే ఆ హాస్పిటాలిటీ గుర్తు చేసుకొని ఆయన నేబర్ మొహమ్మద్ షా అనేది ఆయన తర్వాత వీళ్ళు పువర్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఆయనని హెల్ప్ చేస్తారు. ఒక లెమన్ గార్డెన్ అనేది ఉంటుంది, అక్కడ వచ్చి పని చేసుకోండి, మీకు శాలరీ అనేది దొరుకుతుంది అనేది చెప్పారు. One day, Muhammad Shah visited a guest and told him about Ilyas. Guest called Ilyas and his wife. So, మీ లైఫ్ నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, హ్యాపీనెస్ గురించి అనేది అడుగుతారు. సో ఇలియాస్ ఏం చెప్తారు, నా వైఫ్కి అడగండి, నా వైఫ్ ఇంకా బాగా చెప్తుంది మా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అనేది చెప్తే, ఇలియాస్ వైఫ్ ఏం చెప్తారు, మేము 50 years నుంచి హ్యాపీనెస్ కోసం చాలా వెతికాం, మేము చాలా కష్టపడాము. వాట్ వీ థాట్, మనకు స్టార్టింగ్లో
ఎక్కువ వెల్త్ లేకుంటే, సో వెల్త్ ఎక్వైర్ చేస్తే, మనీ ఎక్వైర్ చేస్తే మేము హ్యాపీ అవుతాము అనేది స్టార్టింగ్లో మేము అనుకున్నాము. కానీ మనీ వచ్చిన తర్వాత ఆ మనీ చూసుకోవాలా, దాని గురించి ఉన్న టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటే మనీ పోయిన తర్వాత ఏమైంది, లైఫ్ పీస్ఫుల్ అయింది అనేది చెప్తున్నారు. వెన్ వీ కేమ్ బ్యాక్ టు పావర్టీ ఆఫ్టర్ దే లాస్ట్ దేర్ వెల్త్, దే లివ్డ్ పీస్ఫుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ వరీ చేయడానికి ఏం లేదు. ఆస్తులు ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, టెన్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ఎట్లా కాపాడుకోవాలా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, థాట్స్ అంతా ఉంటుంది. సో దెన్ గెస్ట్ రియలైజ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ సెట్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ లైఫ్. సో హ్యాపీనెస్ అనేది మన లైఫ్ అనేది ఒక జర్నీయే, మనం పోవాల్సినది ఒక డెస్టినేషన్కి అనేది కాదు. ఎవ్రీ డే ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ జర్నీ. సో ఈ ఎవ్రీ డే మనం హ్యాపీగా ఉంటే, హ్యాపీనెస్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి అయితే తప్పకుండా మన లైఫ్ మంచిగా షైన్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా నేను ఇన్ని రోజు కష్టపడితే ఫైనలీ నాకు హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక డెస్టినేషన్ అలా వస్తుంది అని అనుకొని మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ అనేది రాదు. ఓకే, సో ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ దెన్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ.